बाबू हेई जेबे काबू कला मते मोहरे मोरी भारी जा चंद्रमणि तू मरी जा। सान्ताणीଙ୍କର टाणुआ हुकुम जारी। राति तो राति दिन बेले भी बाबू घरू गोड़ काढ़ी कहीं जाइपारे नहीं। किया जीव कौन लोड़ा जहा करने हेब घरे बसी कर लेख पढ़ खबरदार बाहर को बाहर नहीं। बाबूंको निहाती कुहाबोला आकुल विकल हुकुम होइछि सकाळे पा घंटा लगी दांड दुआर पाख सड़क बुली पारिबे ता भी बहुत दूर को जाइपारे नहीं। कबाट फांक बाटे अनाइले जेमंत दिशुथिबे। सकाळ 7टा अंदाज बेल हेब बाबू चंद्रमणि पट्टनायक दांड दुआर आग सड़क बुलुछंती। हठात अनाई दे देखिले 400-500 कदम दूर रे गोटे लोक छिड़ा हुई तांकु एक ध्यान रे अनैछि। बाबूंको नजर ता उपरे जेमिति पड़िछि से हाथ ठारे डाकिला। बाबू भल करी अनाई देखिले ओहो ये तो सही भद्रखिया टोकारी। मन मध्य भारी खुशीटाए हेले पाखक आसवा लगी हाथ ठारी देले। आपे भी अपना दुआर को अनै अनै अल्प अल्प आगे जाउथंती। जिमिति से टोकार आखपाख हेले दुआर आड़ को मुह करी पछकू डेबी हाथटा बढ़ई देले। टोकाटा बाबूंको हाथ में चिठी खंडे जाकी देई झट लेउटी पड़ी चलीगला। बाबू चिठी खंड मुठेई धरी थांती तेतेबेले पढ़िले नहीं। दुआर पाखे आसी भल करी कबाट फांक को अनेइले। चिठी खंड पढ़ी टिकी टिकी करी छिंडेई पकई पवन रे उड़ेई देले। घर भीतर को आसी खूब स्नेहरे खूब कौल रे डाकिले आगो आगो शुणुछ ना टिके शुणीगल। घर भीतर गोटाए भारी चढ़ा गला सुविला। ओहो आज जे भारी प्रेम डाक कथा कौन मोर तो भारी कपाल देखुची कौन कहूच कुह। बाबू कहले शुणुछ आज के 4 दिन है रोज रोज राति मो मुंड बुलाए पेट भी टाणे देह बड़ झिमझिम करे बड़ कष्ट हुए भारी कष्ट। सान्ताणी कहले हेई हेला आहुरी गोटे कौन प्रेम बाहर से जे गंजेई मद मद तो निया पाउस निशा गुड़ाक खाई ताहारी फिसाद निशा गुड़ाकर कौन उणा गुण पृथ्वी जाक बेमारी देहरे एणे 3 जगह चाकरी हैला गला लोके केते छीछाकर करुछंती केते टंका बर्बाद करदेल गला जाऊ चाकरी जाऊ टंका जहा हेबार तो ही गला एणिकी दिहटा भला सुधुरी जाऊ। 4 मास काल जगी जगी टिके भल करी निशा गुड़ाक छाड़बारू टिके भल थिल पुणी तारी कौन पुराणा फिसादटा बाहर। चंद्रमणि बाबू कहले नाई गो नाई से कथा नुहे जे आज सकाळे माधवाचार्य खड़ीरत्न संगे भेट होता से मो गोष्ठी गणी कहले मोर कंकड़ा राशि को बिछा राशि शनि सप्ताह होईछि एईटा ताहारी फिसाद किछि पुण्य कार्य करदेले सबु दोष कटिजिव। सान्ताणी कौन पुण्य कार्य करने को खड़ीरत्न कहीगले। चंद्रमणि मु 3 दिन लगी जाई भुवनेश्वर खंडगिरी उदयगिरी रे जेते महादेव अछंती समस्त को दर्शन करी किसी टंका घिनी जाइथिबी ब्राह्मण मानक देले से माने 100 माठिया ना ना 1000 कुंभ नहीं नहीं 100 कुंभ पूजा करिवे सबु दोष सबु ग्रह अबल एका बेलके कटिजिव देह खूब अच्छा हो आउ निशा फिशा खाइबा को मन बलिब नाही। सान्ताणी मन को टिके किमितिका धोका छुईला कहले खड़ीरत्ने आसीथिले कहीं मु शुणिली नहीं। सेठू बाबू कहले नाई नाई से आसी नांती तांको पुओ आसीथिला। सान्ताणी कहले तांकर पुणी पुओटाए काहु होइला। बाबू ओ नाई नाई तांकर चाकर हाथ रे कही पठाइथिले। सान्ताणी बाबूंको मुह को भल करी अनाइले मनरे कहले सब मिछ कथा 3 दिन लगी जाई केउठी मतुआला मानक संगरे पड़ी मद खाइबे नहिले तेलेंगा बाजार कहा ओली रे पड़िबे केते मुस्किल रे टिके भल बाट को आनिछि नजर उहाड़ हेले कौन बोली कौन करी पकेइबे। खूब गोटाए पाटी करी कहले नाई नाई तुमे भुवनेश्वर भुवनेश्वर कहीं जाइपर नहीं घरे बसी थाओ। बाबू कहले हाँ सत सत ठीक कहल कुआड़े 3 दिन जाए जीवी। अच्छा मु शुणी जाऊँगी धवलेश्वर महादेव को दर्शन करी संज संज लेउटी आसबि। सान्ताणी ना ना ता भी हम नहीं। बाबू अच्छा नहला नहीं गोटा केते टंका देल कटक सहर भितर जेते महादेव अछंती पूजा करी बाहरी आसे। सान्ताणी अच्छा मकरा को कह गोटे बगी डाकी आणु दुहे जाई ठाकुर दर्शन करवा पूजा देवा। बाबू निश्वास पकई चलीगले गोटे जगार बस टिके चिंता कले अरे भल फिकरटाए मनरे पड़गला बाह बाह अच्छा कथा हाँ आग शुणुच मो देहटा भी भल नहीं। सबु चकर सबु फिकर
ବାରଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ଫେର କିଛି ଗୋଟାଏ ବେମାର ବାହାରି ପଡ଼ିପାରେ। ଖଡ଼ିରତ୍ନେ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧାରଣା କଲେ ସବୁ ରୋଗ ଛାଡ଼ିଯିବ। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ସିଏ ଧାରଣା କି ରକମ? ବାବୁ କହିଲେ, ରକମ କ'ଣ କି, ଜ୍ୟୋତିଷେ କହିଛନ୍ତି ପୁରା 5 ପହର କାଳ, ଧର 5 ପହର ହେଲେ ଏତେବେଳୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏ ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଲମ୍ବ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଆଉ କିଛି କଥା ମନରେ ନ କରି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଠାକୁର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବି। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଅବଳ କଟିଯିବ ତ? ବାବୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିଟାଏ ହୋଇ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଖଡ଼ିରତ୍ନେ କହିଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଗ୍ରହ ଅବଳ କଟିଯିବ। ସେ ଆହୁରି ବି ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କରି କହିଦେଇଛନ୍ତି, 10ଟି ଟଙ୍କା ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ମନାସି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇଥିବି। ମାସକ ବାଦ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଠାକୁର ପୂଜା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ। ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଆଜି କ'ଣ କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ? ବାବୁ, ରାମ ରାମ, ଠାକୁର ଦେବତା ଧ୍ୟାନ ବେଳେ କିଛି କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଦିନଯାକ ଖାଡ଼ା ଉପାସ, ଟୋପାଏ ପାଣି ବି ନା। ସାଆନ୍ତାଣୀ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଧାରଣା ଦିଅ। ବାବୁ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଧାରଣା ଘର ମଧ୍ୟରେ ହେବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଥାନ ଲୋଡ଼ା। ଘରେ ଆଇଁଷ ରନ୍ଧାଯାଏ, ଧୂଆଁ ବୋଲି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେବତା ତ ନୁହନ୍ତି, ହର ପାର୍ବତୀ କଥା। ଦାଣ୍ଡ ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାନ ଗମ୍ଭୀରୀ ଘର ଅଛି ସେଇ ଘରଟି ପବିତ୍ର। ସେ ଘର ନିରୋଳା ହେବ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେହି ତିର୍ଲାର ଛାଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପାଟି ବି ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ବାବୁଙ୍କ କଷ୍ଟ କଥା ମନରେ ପକାଇ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେବ? ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଆଜି ବାବୁଙ୍କର ଉପାସ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି? ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ବନ୍ଦ। ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିକିଏ ମୁରୁକି ହସା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ମନରେ କଲା, ଆମ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଭକ୍ତିର ସୀମା ନାହିଁ। ବାବୁ ଟିକିଏ ବାଧିକି ପଡ଼ିଲେ ଆପେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଦିନଯାକ ପାଖରେ ବସି ସେବା କରୁଥିବେ। ବାବୁଙ୍କର ଟିକିଏ ନିନ୍ଦା କଥା ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ। ଆଉ ରାଗିଲେ ତ ବାଡ଼ି ପଡ଼ୁ, ଛାଞ୍ଚୁଣି ପଡ଼ୁ, ଯାହା ହାତରେ ପଡ଼ୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଧାଇଁବେ। ଯାବତ୍ ଖରାପ କଥାରେ ଗାଳି ଦେବେ। ହେଲେ ସାଆନ୍ତାଣୀଟି ବଡ଼ ଭଲ, ବଡ଼ ଲୋକ ଝିଅ, ବଡ଼ ଲୋକ ବୋହୂ, ମନ ବି ସେହିପରି ବଡ଼, ମାତ୍ର ଟିକିଏ ରାଗି, ମୁହଁଟା ବଡ଼ କଡ଼ା। ବାବୁ ମକ୍ରା ଚାକର ଟୋକାକୁ ଦାଣ୍ଡ ପଟକୁ ଡାକି ତୁନି ତୁନି ଖୁବ୍ ସାକୁଲେଇ ସାକୁଲେଇ କହିଲେ, ଆରେ ମକରା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା, ପକା ଚାଚରା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା, ପିଛା ଚାଦର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା କମଳ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣ ମକୁରୁ, ଗୋଟିଏ କାମ ମୋ ପାଇଁ କରିବୁ। ଏହି କମଳ ଖଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଗମ୍ଭୀରି ଭିତରେ କବାଟକୁ ଆଉଜି ଶୋଇଥା। ରାତି ଘଡ଼ିକ ସରିକି ମୁଁ ଲେଉଟି ଆସିବି। ତେତେବେଳେ ଯାଇ ଶୋଇଥିବୁ। ଖବରଦାର, ଘରୁ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ। ମକରା, ଆଜ୍ଞା ନା, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଗାଳି ଦେବେ, ଖପା ହେବେ। ବାବୁ ଖପା ହୋଇ କହିଲେ, ପାଜି, ଦୁଷ୍ଟ, ଭୂତ, ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ, ଜାଣୁ ବାଡ଼େଇ ପକେଇବି। ଟିକିଏ ବାଦ କହିଲେ, ନାହିଁରେ ମକୁରୁ, ନାହିଁରେ, ମୁଁ ତୁଚ୍ଛା ଟାପରା କରୁଥିଲି। ଦେଖ ମକୁରୁ, ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ କହୁଥିଲୁ ନା, କାଲି ଯିବୁ। 4 ଦିନ ଛୁଟି ଦେଲି। ଏଇନେ 4ଟା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଆଉ ତୋତେ ଗୋଟାଏ ଅଙ୍ଗା କିଣିଦେବି। ମକରୁ ଆଉ କିଛି କଥା ନ କହି କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଗମ୍ଭୀରି ଭିତରେ ଧାରଣା ଦେଇ ଶୋଇଲା। ଏଣେ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ମନରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଗାଧୋଇ ଆସି ଆପଣା ଶୋଇବା ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ଆସନ ପାରି ବସିଲେ। ଯେତେ ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ମନରେ ପଡ଼ିଲା, ବାବୁଙ୍କ ଗ୍ରହ ବଳ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭ ପଞ୍ଚାମୃତ ମାନିଲେ। ହେ ମା କଟକଚଣ୍ଡୀ, କାଳିଗଳିର କାଳୀ ଠାକୁରାଣୀ, ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ମୁଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ 2 ଖଣ୍ଡ କଳାକସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ, ଯୋଡ଼ାଏ କଳା ବୋଦା ବଳି ଦେବି। ଏହିପରି ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ଦିନ 3 ପହର ବିତିଗଲାଣି। ମନରେ କଲେ, ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠି କ'ଣ ଖାଇବେ? ଅନ୍ନ ତ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଫଳାହାର କରିବେ। ପାଚିଲା କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ଛେନା, ଦୁଧ, ଦହି ସବୁ ସଜିଲ କରି ଘରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଥରକୁ ଥର ବାହାର ଛାଇକୁ ଅନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନ 2 ଘଡ଼ି ଅଛି। ମଝି ବାହାର ଖରା ଚାଳି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି। ହାତରେ ଆଉ କିଛି ପାଇଟି ନାହିଁ। ଘର ବାହାରେ ନହର ପହର ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗମ୍ଭୀରି ଦୁଆର ପାଖକୁ ଗଲେ। ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ତିର୍ଲା ଲୋକ ଛାଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତଳେ ଚାରିପାଖକୁ ଅନାଇଲେ, ନାହିଁ ତ ଛାଇ ପଡ଼ିନାହିଁ। କାଳେ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆପଣା ପଣତ କାନି ପାଟିରେ ଜାକିଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କବାଟ ମେଲେଇ ଦେଲେ। ଘର ଭିତରଟା ଭଲ ଦିଶୁନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରିଆ। ବାବୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଧ୍ୟାନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହାୟ ହାୟ, ବାବୁଙ୍କୁ କେତେ ବାଧୁଥିବ। ହେ ଠାକୁର ଦେବତାମାନେ, ମୋ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ଦେବତାମାନେ ସତ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀର ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ବାବୁଙ୍କ ନିଶାଖିଆ ଛଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ମା କାଳୀ ଠାକୁରାଣୀ, ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ। ଗୋଟିଏ କାଳିଆ ବୋଦା ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଳିଆ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେବି।
ଭୂଇଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କୁ ଢେର ଥର ଜୁହାର କଲେ। ତହିଁ ବାଦେ ଅଳ୍ପ ଦୁଆର ମେଲା କରି ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରିଆ, କମଳ ଭଲ ଦିଶୁନାହିଁ, ଏକା ବେଳେକେ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା। ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପଛକୁ ନେଉଟି ପଡ଼ିଲେ, କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ହାୟ, ମୁଁ କେଡ଼େ ଅପରାଧ କଲି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଢେର ଥର କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ କରି ଅନାଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ବାବୁଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ତିନି ଥର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଜୁହାର ହେଲେ। ଜୁହାର କଲାବେଳେ କମ୍ବଳ ଗୋଟା ଯାକ ଥରି ଯାଉଥାଏ। ଜୁହାର ବେଳେ ବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ହାତକୁ ଝାଳ ଲାଗିଲା। ହାୟ ହାୟ, ବାବୁ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲେଣି। ପଣତ କାନିରେ ଗୋଡ଼ ପିଠି ଭଲ କରି ପୋଛିଦେଲେ। ମୁହଁ ପୋଛିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ମୁଛ ହାତକୁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ? ବାବୁଙ୍କ ମୁଛ କାହିଁ? 2 ଥର ଅଣ୍ଡାଳିଲେ, 3 ଥର ଅଣ୍ଡାଳିଲେ, ନାହିଁ ତ, ମୁଛ କାହିଁ? ଭାରି ସନ୍ଦେହ ହେଲା। କବାଟଟା ଭଲ କରି ମେଲାଇ ଦେଇ ଅନାଇଲେ। କମ୍ବଳଟା ଟାଣି ପକାଇଲେ। ଭାରି ରାଗି ଯାଇ ପଛକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ପାଟିଟାଇ କରି କହିଲେ, ଡାଙ୍କୁଣିଖିଆ ଅଳପେଇସା ନଈସୁଆ, କିରେ ମକରା, ତୁ ଏଠି କିଆଁ ପଡ଼ିଛୁ ରେ? ମକରା ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ଚୋରଟି ପରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ତୁନି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଘଡ଼ିଏ ଯାଏ ଗର୍ଜନ କରି ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି। ତାହା ବାଦେ ମନରେ ବିଚାର କଲେ, ନାହିଁ, ଗୋଳମାଳ କଲେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଅସଲ କଥାଟା କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ମକରାକୁ ସଲାରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଅଁଳେଇ କହିଲେ, ଆରେ ମକରୁ, ତୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ କହୁଥିଲୁ ପରା, ଯା, କାଲି ଯିବୁ। ଏଇନେ 4ଟା ଟଙ୍କା, ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଖଜା କିଣି ଖାଇବୁ। କାଲି ତୋତେ ଗୋଟାଏ ମାଣିଆବନ୍ଦୀ ଯଥା ଦେବି, ପିନ୍ଧିବୁ। ଉଛୁଣି କିଛି ପାଟି କରନା, ଯା, ରୋଷେଇ ଘର କଣରେ ତୁନି ହୋଇ ବସିଥିବୁ। ମକରା ମନରେ କରିଥିଲା ସାଆନ୍ତାଣୀ ବାଡ଼େଇ ପକେଇବେ। ଏ କ'ଣ, ନଗଦ ସାଙ୍ଗେ 4ଟା ଟଙ୍କା, ପୁଣି ଯୋଡ଼ାଏ ଲୁଗା ମିଳିବ। ମନରେ ଆନନ୍ଦଟା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜାକ ଅଣ୍ଟିରେ ଖୋସିଥିଲା। କାଢ଼ି ଏ ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳେଇ 2 ଥର 3 ଥର ଗଣିଲା। 8 ଟଙ୍କା ଭଲ କରି ଅଣ୍ଟିରେ ଖୋସି ରୋଷେଇ ଘର କଣରେ ଲୁଚିଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ମକରା ଜାଗାରେ ଧାରଣା ଦେଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ରାତି ପହରକ ସରିକି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ତୁନି ଆସି ଗମ୍ଭୀର ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପୁରା ନିଶା। ଚାଲିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଟଳି ଯାଉଛି, କଥା ଖନି ବାଜୁଛି। ଧଡ଼ କରି କବାଟଟା ମେଲେଇ ଦେଲେ। ମକରା ଧାରଣା ଦେଇଛି। ବାବୁ ଭାରି ଖୁସିଟାଏ ହୋଇ ନାଚି ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାହାବା ମଜାଦାର, ମଦ ଗଞ୍ଜା ଗୁଣ ଯେ ଜାଣେ ସେଇ ତ ସମଝଦାର। ଉଠ ଭାଇ ମକରୁ, ସାବାସ ବାବା ମକରୁ, ମେରି ଦୋସ୍ତ ମକରାମ। ଶୁଣ ମକରା, ଉଠ, ଏଥର କୋଉ ଶଳା ଶାଳୀକୁ ଡରରେ? ମକରା, ଆଜିର ମଜା କଥା ତୋତେ କ'ଣ କହିବି। ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀଟା ପୋଇଲିଟା 2 ମାସ ହେଲା ଅଟକେଇଛି। ପାଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। 2 ମାସର ମଜା ଦିନକେ ଫତେ। ଆରେ ସେ କ'ଣ ଆଜିକା କଥା? ତା ସାଙ୍ଗରେ 3 ବର୍ଷର ଦୋସ୍ତି ପ୍ରୀତି। ସେଇ ଯେ ଗୋପାଳପୁର ଦୁଆରକୁ ନାଚିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେଇଦିନ ଦୋସ୍ତି। ସାବାସ, ମଜେଦାର। ତା ନାଁ କ'ଣ ଜାଣୁ? ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ନାମଟା ହେଲା ସୁଲ ଚୁନା। ସୁଲ କ'ଣ ନା, ପୋଖରୀରେ ହୁଏ। ଚୁନା ଚକୁଳି ପିଠା ହୁଏ। ଛି, କି ଅପରିଛିନିଆ ନା। ତା ନାମ ଉସ୍ମାନ ତାରା। उस्मान तारा। वाह वाह मजेदार, जीते रहो मेरी उस्मान तारा। वाह वाह भारी मजेदार, वाह वाह भारी मजेदार, मद गंजा गुण जिए जाने एका सेई तो समझदार। नाटा जिमितिका गुण भी सही रकम, गुण तो गुण उस्मान तारा, क्या मजेदार। देख तो मकराम तार केते बुद्धि केते मेहरबानी, पुराना दोस्ती भूली पारि नहीं। काली आसी जिमिति कटक रे गोड़ देछि मते डाकी पठेछि। मु तो ताकू देखी निधि पाईगली। से तो आनंद रे हसी हसी ढली पड़िला। मु बिछणा रे बसिछि कि ना लागिला माल रो धूम। सबु ठीक ठाक सजिल करी रखिछि। टिपा गंजेई मद तो हुक्का मेरू सबु ठीक। आगो फिटिला माल बोतल, आस्कारम नुहे असल बिलाती नंबर 1। तू जब ग्लास टाणी दिंतु देखंतु मजा। आमे दी जण संगे संगे बोतल खाली करदेलु। खाली र तुच्छा र टोपाए पानी नहीं। तो सांताणी रोज निजे तैयारी करे पूरी सरभजा खीरी। अरे छी सेगुड़ा तो बिराड़ी खाए। से जे करी रखिथिला लुणिया बुट भजा सुकुआ पोड़ा माल संग को मजादार पेटे मारिदेली। दे मजेदार। तो सांताणी को चिता दे किमितिका 10 टंका मारी नहीं थी। से सबू मौज जगह को तुच्छा हाथ कहीं जाए। ता आगे टंका जेमिति थोई देछि टिके चाही देई मुह मोड़ीदेला। मु हुसियार मनीष, तो सांताणी परी कौन हुंडा बुझीपारि पसंद है नहीं। किमिति पसंद हे रे? दिने राति रे मजुरा कले 100 पाए। मु कही आसी काली 100 टंका देवी। से हसी हसी कहला टंका कौन हे, तुम्हें आसब। सत सत से टंका कौन चाहे?
ଚାହେଁ ମଉଜ, ସେ ଟଙ୍କା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତାର କ'ଣ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ? ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଅସତ୍ୟ ହେବି? ଜବାବ ଦେଇଛି ତ, ଟଙ୍କା ଦେବି। ମରଦ କି ବାତ ହାତୀ କା ଦାନ୍ତ। କାଲି ଟଙ୍କା 100 କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଜାଣୁ? ହୋ ବଡ଼ ମଜା। ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ନାଟବନ୍ଦୀ ଟଙ୍କା ସେଇ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖିଛି। ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ସିନ୍ଦୁକଟା ଫିଟେଇ ପକାଇ ଆଚ୍ଛା କରି ଚିତା ଦେବି। 2-3 ଥର ଟଙ୍କା ନେଲିଣି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ବୋପା ତା ଗୋସେଇ ବାପା ବି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସିନ୍ଦୁକରେ ଢେର ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲେ କଟକର ଫାଙ୍କେ ମଉଜରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଯଦି ଗିଲାସେ ମଦ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତା, ବୁଝନ୍ତା କେଡ଼େ ମଉଜ। ସେ ମଉଜ ବୁଝିଛି ଉସ୍ମାନ ତାରା। ଏଇଟା କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିଟାଏ ଆଜି ମାଲ ସାଙ୍ଗରେ ପେଟେ ଚାଟ ପକେଇଛି। ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ବାପ ଶଳା ବି 7 ଜନ୍ମରେ ଦେଖିନଥିବ। ସାଆନ୍ତାଣୀ କମଳ ଖଣ୍ଡକ 5 ହାତ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଭାରି ଗୋଟାଏ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲୁ ମଦୁଆ ଯୋଗିନୀଖିଆ? ମୋ ବାପ ତୋ ଶଳା? ଦିନଯାକ ଯାଇ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲୁ ରେ? କ'ଣ ଉସ୍ମାନ ତାରା? ବାବୁ ତ ଡରରେ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେଣି। ଚଞ୍ଚଳ କହି ପକାଇଲେ, ନା ମୁଁ କାହିଁ ଯାଇନାହିଁ। ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ପ୍ରସାବ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତୁମ ରାଣ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଉଁଛି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ତ କ୍ରୋଧରେ ଅଜ୍ଞାନ। ହଁ ରେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଲୁ? ମୋ ମରିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ? ଘରେ ଗୋଟାଏ ଛାଞ୍ଚୁଣି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଟା ଧରି ଦେ ପ୍ରହାର ମୁଣ୍ଡରେ, ପିଠିରେ, ହାତରେ ଯେଉଁଠି ବାଜୁ। ବାବୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେ ଦୌଡ଼। ନିଶା ଝୁଙ୍କରେ ଗୋଡ଼ ଟଳମଳ ହେଉଛି। ଦୁଲଦାଲ ପଡ଼ିଗଲେ। ତା ଉପରେ ବି ପାଣି ଅସରା ପଡ଼ି ଛାଞ୍ଚୁଣି ପଡ଼ୁଛି। ନାସଲ ଚନା କୋଳଥ ଚନା ତାଉ ଉସ୍ମାନ ତାରା କାବୁଲି ହୀରା ଭାରି କାଟୁଛି ମୁସଲ ବିଡ଼ା ସେ ଗଳାର ହାର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଝାଡୁ ପାହାର? ମରିଗଲେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଥକି ଯିବାରୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭୂଇଁରେ ଲଥ୍ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଯେତେ ଠାକୁର ଦେବତା ମନରେ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ହେ ଠାକୁର ଦେବତାମାନେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୋ ଦେବତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛି, ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି। ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ରାତି ପାହିଗଲାଣି। ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ରାଗଟା ବି ଚାଲିଗଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ବାବୁ ଠା ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ସକାଳେ ଶୀତଳ ପବନ ଲାଗି ଭାରି ନିଦଟାଏ ହୋଇଛି। ଘଡ଼ ଘଡ଼ କରି ନାକ ଡାକୁଛି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ପିଠି, ହାତ, ଗୋଡ଼ ଜାଗା ଜାଗା ଛାଞ୍ଚୁଣି ମାଡ଼ରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ବହି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏସବୁ ଦେଖି ଭାରି ଆକୁଳରେ କାନ୍ଦିଲେ। ହାୟ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ବାଡ଼େଇଲି। ହାୟ, ମୋ ଦଶା କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲେ, ଠାକୁର ଦେବତାମାନେ, ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ଝରଝର ହୋଇ 2 ଆଖିରୁ 2 ଧାର ବହୁଛି। ଗିନାଏ ରାଶି ମାଲପା ଆଣି ଫୁଲା ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷିଦେଲେ। ଆଉ ଗିନାଏ ମାଲପା ଆଣି ଦେହଯାକ ଲଗାଇଦେଲେ। ବାବୁଙ୍କ ଦିନ 2 ଘଡ଼ ସରିକି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଟିକିଏ ଅନାଇ ଦେଲେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ମନରେ ଭାରି ଗୋଟାଏ ଡର ପଶିଗଲା। କେଜାଣି ଆଉ ଥରେ ବା ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ବାଡ଼େଇ ପକାଇବେ। ଆଉ ନିଦ ତ ନାହିଁ। ଆଖି ବୁଜି ଘାଲେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ରାଗର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। 2 ଆଖିରୁ 2ଟା ଧାରା ବୋହିଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ଘଷି ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ବୁଝିପାରିଲେ ବାବୁଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି। 4 ମାଠିଆ ଜଳ ଅଣାଇ ଶୋଇବା ଜାଗାରେ ଥୋଇଲେ। ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ଉଠାଇ ବସାଇଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଦେହରେ ଜଳ ଢାଳି ଭଲ କରି ସ୍ନାନ କରାଇଦେଲେ। ବାବୁଙ୍କର ନିଶାର ଖେଉରିରେ ଦେହଟା ଜଳୁଥିଲା। ଜଳ ପଡ଼ି ବଡ଼ ଆରାମ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଖି ବୁଜି ଠାକୁରଟି ପରି ଧୀର ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଶୁଖିଲା ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ରୋଷେୟା ଭାତ ପରସିଗଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀ ବଳେଇ 2ଟା ଭୋଜନ କରାଇଲେ। ପାଦ ତଳେ ରାଗ ତୁମରି କଲି ଲକ୍ଷେ ଜୋହାର ପାଦ ରଖି ମୋର ମଥାରେ କ୍ଷମ ଦୋଷ ମୋହର। ତହିଁ ବାଦେ ଭଲ କରି ସେଜଟା ପାରି ବାବୁଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। କାଲିଠାରୁ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଉପାସ। ଆଜି ବି ଜଳସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବସି ହାତ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଦିନଯାକ ଆଖିରୁ ପାଣି ଶୁଖିବାକୁ ନାହିଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ଦିନଯାକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାରି ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରି ନାହିଁ। ଘରେ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତୁନିତାନି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେହି କାହାରି ମୁହଁକୁ ଲାଜରେ ଭରସି ଚାହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଦୁହେଁ ଆପଣାକୁ ଅପରାଧୀ ମଣି ମନତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ସାଧ୍ୟାନୁସାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଆଜିଠାରୁ ସବୁ ନିଶା ଗୋରକ୍ତ ବିଷ୍ଠା। 2 ମାସ ଗଲା, 4 ମାସ ଗଲା, 6 ମାସ ବି ଗଲାଣି। ସାଇ ପଡ଼ିଶା, ଜ୍ଞାତି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବମାନେ ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ରୋଜ ସକାଳେ ଯେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଟଭଟ ଲାଗିଥାଏ, କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ। 2 ଜଣ ଏକ ଜାଗାରେ ବସି ହସି ଖୁସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କିତାବ ପଢ଼ନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ମୁକୁର, ଦୀପିକା, ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି। ବାବୁ ହେଣ୍ଡନୋଟ୍ରେ ଢେର ଟଙ୍କା ଦେଣା କରି ପକାଇଥିଲେ। ବର୍ଷଟା ଭିତରେ ଅଧାଅଧି ସୁଝିଗଲାଣି। ବାବୁ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ।
କେଉଁ ଜାଗାରୁ ନାଟ ତାମସାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲେ ସାନ୍ତାଣୀ ହେଣ୍ଟାରିଲେ ପେଲାପଲି କଲେ ବି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳେ 2 ଜଣ ବଗିଟିରେ ବସି ସହର ଯାକ ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ସହର ଲୋକେ ସାଙ୍ଗସୁଙ୍ଗା ବାବୁମାନେ ଦେଖି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆରେ କଥା କ'ଣ? ବାବୁଙ୍କ ବାପେ ଜମିଦାର ଶ୍ୟାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଷ୍ଟର ରଖି ବାବୁଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ବି ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏତେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବଦ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଭାରି ନିଶାଖୋର ହୋଇଗଲେ। ପେଟେଣ୍ଟ ଫେଟେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଗୋ ମତେ ଜଣା, ତୁମ ଭଲ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଗୋ ମତେ ଜଣା।